नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण 10वीच्या भूमितीतील पहिलं जे प्रकरण आहे समरूपता त्या प्रकरणातील त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणधर्म आपण बघणार आहोत. So for the students of semi, we will study now the properties of area of the triangle, ratio of area of the triangle, properties of the area of the triangle. So for the Marathi medium student, we know that त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर 1/2 पाया गुणिले उंची. That is the area of triangle equal to half into base into height. Now the first property related to the area of triangle is the ratio of the areas of the two triangle is equal to the ratio of the products of their bases to its corresponding to the product of its corresponding heights. मराठी माध्यमासाठी दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे त्यांच्या पाया आणि संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते. आपण आज बघणार आहोत ही सिद्धता कशी आहेत आणि हा गुणधर्म आपण जिओजेब्रा वापरून सिद्ध करणार आहोत. बघा, आकृतीमध्ये दोन त्रिकोण आहेत. हा आहे त्रिकोण ABC आणि हा आहे त्रिकोण PQR. So this is the height of the triangle ABC is the length of the segment AD and height of the triangle PQR is the length of the segment PS. Now by the formula of the area of triangle ABC equal to half into base into height. Here in case of the triangle ABC, base of the triangle ABC is the seg BC and height of the triangle ABC is the AD, and therefore area of the triangle ABC is equal to half into BC into AD. In case of the other triangle PQR, area of triangle PQR equal to half into base into height, that is equal to half into QR into PS. मराठी माध्यमाच्या मुलांनी नीट लक्षात घ्या. त्रिकोण ABC चा पाया BC आहे आणि उंची AD आहे. त्रिकोण PQR चा पाया QR आहे आणि उंची PS आहे. सूत्रानुसार त्रिकोण ABC चं क्षेत्रफळ असेल 1/2 गुणिले BC गुणिले AD आणि त्रिकोण PQR चं क्षेत्रफळ असेल 1/2 गुणिले QR गुणिले PS. दोन्हींचं गुणोत्तर, that is the ratio of the area of two triangle equal to half into BC into AD, and area of triangle PQR equal to half into QR into PS, that is 14.4 upon 25.35, that is equal to 0.55. Here area of triangle PQR equal to half into 7.8 into 6.5 equal to 25.35. How will you verify that this property of the ratio of the area of two triangle is the true? Here see, suppose I change the base of the triangle. See screen carefully. If I change the base of the triangle,
triangle ABC, then value of the ratio of the area of two triangle ABC to triangle PQR changes. Similarly, the ratio of the product of base and height is also changes. Here, suppose if I change the height of the triangle ABC, here in calculation you can see that the one figure remain constant, whereas one changes. इथं बघा त्रिकोण PQRच्या बाबतीमध्ये जर आपण त्रिकोण PQRचा पाया बदलला तर रेशो मध्ये सुद्धा फरक पडेल. सो रेशो ऑल्सो वेरीज. And if I change the height of the triangle PQR, then also ratio changes. If you observe carefully, then you will see that while changing height or base, here in the numerical calculation, one number remain constant. If I animate this, see constant, observe the constant ratio of the area of two triangle and ratio of the product of base and corresponding height carefully. या दोन्ही गुणोत्तराचं नीट निरीक्षण करा. बघा तुम्हाला चेंज होताना दिसेल. ज्यावेळेस रेशोचं दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर जे असेल तेच ह्या दोन्ही म्हणजे पाया आणि उंची यांच्या गुणाकाराचं गुणोत्तर सुद्धा तेवढंच असणार. नीट लक्ष द्या. सी केअरफुली. Here also, suppose we keep the animation for the height of the triangle ABC. See the value of ratio of the areas of these two triangles. जे ह्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाच्या गुणोत्तराच्या किमतीकडे तुम्ही नीट लक्ष द्या. प्रत्येक वेळेस ही जी किंमत असेल तीच किंमत ही पण येणार. आता तसंच आता ह्या त्रिकोणाच्या पाया पण मी बदलता ठेवतो आणि उंची पण बदलती ठेवतो. हे बघा याचा पाया बदलला तरी पण ह्या किमतीमध्ये म्हणजे गुणोत्तरांच्या किमतीमध्ये त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाच्या गुणोत्तराच्या किमतीमध्ये आणि ह्या दोन पाया आणि उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तराच्या किमतीमध्ये काहीही बदल होत नाही. आपण तसंच ॲनिमेशन याला पण करू. उंचीला हे बघा आता या पहिल्या त्रिकोणाची उंची आणि पाया मी बदलता ठेवलाय. दुसऱ्या त्रिकोणाचा सुद्धा उंची आणि पाया मी बदलता ठेवला. प्रत्येक वेळेस ह्या दोन्ही गुणोत्तराचं निरीक्षण करा. एरिया त्रिकोण ABC छेद एरिया त्रिकोण PQR तो प्रत्येक वेळेस सेम येणार. इथं जी किंमत असेल तीच किंमत इथे पण असणार.
आपण जर समजा हे या चार किमतीपैकी पहिल्या त्रिकोणाचा पाया आणि उंची, दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया आणि उंची यांच्यापैकी एकच किंमत आपण बदलते ठेवू. बघा काय फरक पडतो ते. याचंही ॲनिमेशन मी काढून टाकतो आणि याचंही ॲनिमेशन मी काढून टाकतो. तर याचं ॲनिमेशन आता बघा, फक्त दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया आपण फक्त बदलता ठेवलेला आहे आणि पहिल्या त्रिकोणाची उंची आणि पाया दोन्ही पण स्थिर ठेवले. पण दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया बदलत असताना सुद्धा ह्या गुणोत्तरामध्ये बदल होणार आहे. आणि हे बघा, इथली जी संख्या आहे न्यूमेरिकल कॅल्क्युलेशन मधली, इथे केवळ एक संख्या बदलते. हे तीनही संख्या ज्या आहेत हे आता स्थिर ठेवलेले आहेत. आता एक हे इथलं आपण ॲनिमेशन आपण कॅन्सल करूया आणि इथलं ॲनिमेशन ऑन होतं. आता बघा, तर फक्त दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया बदलतो. पाया आणि उंची यांच्या गुणाकाराचं गुणोत्तर जे येत आहे ते आणि त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं येणारं गुणोत्तर हे दोन्ही पण किमती सारख्या असतात. दॅट इज the ratio of the areas of two triangle is equal to the ratio of the products of their bases to its corresponding heights. जे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे त्यांच्या पाया आणि संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते, हे यावरून आपल्या लक्षात येतं. आता आपण आणि ग्राफिक अल्जेब्रा व्ह्यू सुद्धा आपण कट करू. तरी पण नीट लक्ष द्या. येथे आपण ह्या दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया बदलतो. ह्या दोन्ही ज्या किमती आहेत, जे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर आणि पाया आणि उंची यांच्या गुणाकाराचं गुणोत्तर याची किंमत सारखी येते प्रत्येक वेळेस. ऑब्झर्व दॅट the ratio of area of two triangle and the ratio of the product of base and their corresponding height remains same. So this is the first property of the area of the triangle. हा त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचा पहिला गुणधर्म आहे. त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे त्यांच्या पाया आणि उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते. आता आपण बघूया दुसरा गुणधर्म. जर समजा ह्या दोन्ही त्रिकोणांचा पाया समान ठेवला आणि उंची बदलली, तर ह्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाच्या गुणोत्तरामध्ये काय फरक पडतो, कोणता गुणधर्म त्यावरून स्पष्ट होतो, ते आपण बघूया. तर बघूया आपण गुणधर्म क्रमांक 2. सो वी विल सी द प्रॉपर्टी नंबर 2 रिलेटेड टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल.
तर आपण ती प्रॉपर्टी बघूया. पण आता बघा, इथं त्रिकोण ABC आणि त्रिकोण ADB हे दोन त्रिकोण आहेत. ह्या दोन्ही त्रिकोणांचा पाया आपण समान ठेवला, पाया AB ठेवला आणि यांची उंची फक्त बदलती ठेवली, तर येणाऱ्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर कसं देते बघू. सी हिअर, we kept the bases of the two triangles same and just changes the height of the triangle. Then see what happens to our first property. So animation आपण आता हे बघा, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू this calculation. Stop the animation. बघा, आता ह्या पहिल्या त्रिकोणाच्या बाबतीमध्ये इन केस ऑफ द ट्रायंगल ABC हाफ इंटू AB इंटू C, ABC हे निळ्या रंगाचा जो ट्रायंगल आहे, ट्रायंगल ABC, निळ्या रंगाचा ट्रायंगल जो आहे, ट्रायंगल ABC, तर त्याचा पाय आहे AB आणि उंची आहे C. मग एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू C आणि इथं ट्रायंगल DAB, जे ट्रायंगल DAB जो गुलाबी कलरने दाखवलेला आहे, तो हाफ इंटू पाया तोच AB इंटू DF ही त्याची उंची. त्रिकोण DAB ची DF ही उंची आहे. बघूया आपण आता ॲनिमेशनचं स्पीड आहे ते थोडंसं कमी करू, म्हणजे तुम्हाला निरीक्षण करता येईल की किमतीमध्ये काय फरक पडतो की नाही ते. मी इथं स्पीड 0.25 करतो आणि आता ॲनिमेशन ऑन करतो, बघा काय फरक पडतो काय त्यात. आता बघा, एरिया त्रिकोण ABC छेद एरिया त्रिकोण DAB याची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू आणि पहिल्या त्रिकोणाची उंची CE आणि दुसऱ्या त्रिकोणाची उंची DF यांच्या गुणोत्तराची येणारी व्हॅल्यू ही सारखीच आहे की नाही ते. जर उंची समान जर झाली, पाया समान आणि उंची समान, तेव्हा त्यांचं गुणोत्तर 1 येतं. जर पहिल्या त्रिकोणाची उंची मी बदलती ठेवली, तेव्हा निरीक्षण करा की जी किंमत आहे दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर आणि त्यांच्या उंचीचं गुणोत्तर यांच्यामध्ये काही फरक पडतो.
आता दुसऱ्या त्रिकोणाची उंची मी बदलते ठेवतो. सी व्हॉट हॅपन्स टू द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल. आता दोन्ही त्रिकोणाची उंची आपण बदलतोय. We are changing the heights of the both triangles simultaneously. Then also it preserves the ratio. Here ratio of the area of triangle ABC to area of triangle DAB and ratio of the height CE and DF remain the same. तर बघा विद्यार्थ्यांनो, आज आपण काय पाहिलं, रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेसेस टू देअर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. जे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे त्यांच्या पाया आणि संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते. हा होता पहिला गुणधर्म. आणि दुसरा गुणधर्म, जर समजा दोन्ही त्रिकोणांचा पाया जर समान ठेवला तर त्या दोन्ही त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे त्यांच्या उंचीच्या प्रमाणात असतं. हे दुसऱ्या गुणधर्मावरून सिद्ध होतं. अशाच पद्धतीने आपण जर समजा दोन्ही त्रिकोणांची उंची समान ठेवली आणि पाया जर बदलता ठेवलं तर येणाऱ्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाच्या गुणोत्तरामध्ये काय बदल होतो का, ते विद्यार्थी मित्रांनो आता तुम्ही घरी चेक करू शकता. जर समजा पाया बदलता ठेवला आणि उंची जर समान ठेवली तर तो असेल आपला त्रिकोणाचा तिसरा गुणधर्म. म्हणजे जर समजा समान उंची असणाऱ्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पायाच्या गुणोत्तरा एवढं असतं. हा असेल आपला तिसरा गुणधर्म. विद्यार्थी मित्र हो, जिओजेब्रा वापरून आता हे जे मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन करून दाखवलं, तुम्हाला आवडलं असेल, काही शंका असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. धन्यवाद.